जो इकसानियत वाली चीज़ है उस चीज़ के बारे में बातें बताई गई हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आज का जो मुआशरा है, हम और आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं और दावा करते हैं कि हम तौहीद के मतवाले हैं, उम्मते मुहम्मदिया के पैरोकार हैं, इस्लाम के सच्चे और पक्के मानने वाले हैं, लेकिन हमारे अमाल बिल्कुल ही इसके बरखिलाफ हैं। आज जो मैं आप लोगों के सामने जिस मौजू के तहत गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो तो इकसानियत है ही, लेकिन साथ साथ मैंने एक आयत और पढ़ी है आपके सामने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान के दावा करने वालों, ऐ ईमान के ठेकेदारों, ऐ अपने आप को मोमिन कहने वालों, अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। मैं अपने नौजवानों से, बुजुर्गों से, अधेड़ उम्र के लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोग बताएं, क्या आप लोगों ने कभी सही मायने में, शरीयत की रूह में और शरीयत की नज़र में अपने आप को और अपनी औलाद को, अपने अहल व अयाल को आग से बचाने की कोशिश की है? घर में उलमा किराम बैठे हैं, उलमा की एक तादाद है, समाज में उलमा की एक जम्मे गफीर है, बहुत सारे उलमा पाए जाते हैं, लेकिन हमें और आपको बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि आज समाज के अंदर जिसको हम लोग जैसे ईद मनाते हैं, ईद उल अज़हा, ईद उल फित्र की खुशी होती है हम लोगों को, शादी ब्याह के मौके पर क्या होता है भाई, हम लोग बंगाली में क्या बोलते हैं, बिहार राइट बोलते हैं ना। जिस दिन बाराती निकलने वाली होती है, क्या कल सुबह को बाराती निकलेगी और आज रात, जिसको हम लोग बिहा के रात के नाम से जानते हैं, शादी वाली रात जिसको कहा जाता है, इस रात में पता नहीं हमारे घरों के अंदर क्या क्या नहीं होता है, कहने की कोई बात नहीं है। अजीब माहौल में हम आप जी रहे हैं और वल्लाह मैं बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूँ, स्टेज रसूल में बता रहा हूँ मैं आपको, सलफी साहब बनारस सलफिया से मुतखर्रिज, बड़ी शख्सियत, सरकारी नौकरी करने वाले, अपने पेशानी में आलिम का ठप्पा लगाने वाले, दरवाजे पे बैठे हुए हैं, उनके घर पे शादी वाली रात में डीजे बजाया जा रहा है, संगीत बजाई जा रही है, म्यूजिक बजाई जा रही है, बाजे गाजे ढोल और ताशे के तमाशे बनाए जा रहे हैं और वो सब देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, बहुत अफसोस होता है, एक ही जगह पर, एक ही घर में लड़कियां जीन्स पहनती हैं, शर्ट पहनती हैं और पहनने के बाद लड़कों के बीच जाती है और डांस करके, और लड़के और लड़कियां रंगरंगियां बनाती है, रक्स सुरूर की महफिलें सजाई जाती हैं और हम जैसे लोग अपने आप को कहते हैं कि हम आप मुसलमान हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये आलाते मौसीकी का इस्तेमाल हराम है शरीयत के अंदर। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जायज़ है, चलेगा। हमने कहा भाई ये दुख वाली म्यूजिक नहीं है। जंग बुआस के मौके पर लोग मुहाजिरीन यानी मदीने के रहने वाले लोग और उस खतरे के बीच जंग चल रही थी और उस जंग के मौके पर जो नौजवान लोगों ने उस जमाने में जंग बुआस के मौके पर जो तराने और नज़्म गाए थे और तबूक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे, तो आपके इस्तेमाल के लिए मदीने के लोगों ने भी, मुहाजिरीन की लड़कियों ने उसी बुआस में जो गाए गए तराने थे, नज़्म थे, दुफ के साथ, दुफ का स्टाइल क्या होता है, एक तरफ ढका हुआ होता है, दूसरी तरफ खाली होता है।
एक तरफ और आवाज उसमें छन छन की आवाज नहीं होती है, भद भद की आवाज होती है। ऐसे में और वो भी नाबालिग बच्चियों की बजाने की इजाजत है, नौजवान लोंडियों और लोंडे को बजाने की इजाजत नहीं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वो शरीयत की बात है, वो दुख बजाने का जो जमाना है वो जमाना अलग था। अभी अगर आप दुख बजाना चाहे, उसी शक्ल की लड़कियां होनी चाहिए, ढोल भी उसी तरह का होना चाहिए, तब तो आपके लिए जायज है। वरना ये डीजे और बाजा और ताशे और ढोल और तमाशे शरीयत की नजर में बिल्कुल हराम है, हराम है, हराम है। और इसी शादी की भी हमारे रात में और क्या होता है, लड़कियां आती हैं, जींस पहनती हैं, शर्ट पहनती है, और लड़के शराब नोशी करके आते हैं, शराब पी के आते हैं, और उसके साथ साथ लड़कियां बेपर्दा होकर आती हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमें और आपको अल्लाह ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप और अपने अहल को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आज मेरी जो तकरीर होगी इसी शादी वाली रात के सिलसिले में होगी। नाचे गाने, ढोल और ताशे, आलात मौसीकी, म्यूजिक बजाना, बाजा बजाना शरीयत की नजर में कैसा है। दूसरी बात, एक नौजवान लड़कियों का नौजवान लड़कों के साथ बेपर्दगी के साथ नाचना और डांस करना, ये हमारे मुआशरे का हिस्सा बन चुका है। इसके बारे में कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, और पर्दे के सिलसिले में, शराब के सिलसिले में वेद और पुराण के अंदर किस तरह के मंत्र और श्लोक पाए जाते हैं। इंशाअल्लाह मैं कुरान और हदीस की रोशनी में उसको तो समझाऊंगा, और साथ साथ में अपने हिंदू भाइयों की धार्मिक किताबों से भी आपके सामने शराब के बारे में, पर्दे के बारे में मुदल्लल बहस करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत अफसोस होता है कि आज हमारे समाज के अंदर बहुत तरह की बुराइयां चल रही हैं। हमें और आपको उससे बचने की जरूरत है। अगर हम और आप उससे नहीं बचेंगे तो हमारा मुस्तकबिल बिल्कुल अंधेरा सा होता चला जा रहा है। हमारा माजी तो गया, हमारा हाल में तो हम बर्बाद हैं, लेकिन हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो मुस्तकबिल है, वो बिगड़ता चला जा रहा है। जब तक घर के हर घराने के गार्जियनशिप अच्छी नहीं होगी, घर के लोग अच्छे नहीं होंगे, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर जिम्मेदार इंसान से पूछेगा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलून अन रइयतिही। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ऐ नौजवानों, ऐ घर चलाने वाले मर्दों, ऐ औरतों, तुम में से हर कोई अपने घर का जिम्मेदार है, और उसकी जिम्मेदारी के बारे क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके सामने सवाल किया जाएगा। क्या ऐ नौजवान, ऐ फला, ऐ अब्दुल गफ्फार, ऐ अब्दुल गफूर, ऐ रहमान, हमने तुम्हारे सर पे तुम्हारी जिम्मेदारी दी थी, तुम्हारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे थोपी थी, तुमने अपने घर की जिम्मेदारी सही तरीके से अदा किया नहीं, तुमने अपने घर की देखभाल सही तरीके से अदा किया नहीं, तुमने अपने बेटे को नमाज की तलकीन किया नहीं, तुमने अपने बेटे को गाना गाने से, बाजा बजाने से और उंगली और नाच करने से मना किया था या नहीं। हर एक इंसान अपने अपने बारे में अपने अपने तय जिम्मेदार है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन हर इंसान से अपने तय सवाल करेगा और उसकी जिम्मेदारी इसके बारे में उससे पूछेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप छुप कर कहीं जा नहीं सकते, आप कहीं खुलकर बोल भी नहीं सकते, आपको हर चीज का जवाब देना है, और अगर आप जवाब दे गए तो आप जन्नत में जाएंगे। लेकिन अगर आपसे जवाब नहीं बना, आप जवाब नहीं दे पाए, आप प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाए, तो फिर आपके लिए खुला जहन्नम में आपको जाना पड़ेगा। बहुत ही अफसोस होता है। सबसे पहली चीज देखिए, आते मौसीकी, ये बाजा, इसे मोबाइल देखे, अगर इस्तेमाल करें फायदा ही फायदा है, और यही मोबाइल गलत चीजें देखें गुनाह ही गुनाह है। लेकिन हमारे समाज के नौजवान लड़के और लड़कियां इस मोबाइल से फायदेमंद चीजें तो दूर, नुकसान की चीजें ज्यादा आती है। पता नहीं मोबाइल में क्या क्या करना कारनामे अंजाम देते हैं, लोगों को समझ नहीं आता। बहुत अफसोस होता है कि मोबाइल को फायदेमंद चीजें में इस्तेमाल करें, पढ़ने लिखने के काम में इस्तेमाल करें, वरना इसकी भी जिम्मेदारी आपके सर पर है। मोबाइल के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सारी चीजों के मुताबिक आपसे सवाल किए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा। देखिए, आलात मौसीकी, बाजा,
कुरान के अंदर देखिए इस बारे में इस तरह की बात कही गई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिनन नासि मन यश्तरी लहुल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन व मिनन नासि मन यश्तरी लहुल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह। लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लहुल हदीस फालतू बातें, गाने बजाने वाली चीजें, गाना ढोल ताशे के लफ्ज़ बातें, फालतू की बातों को खरीद लेते हैं ताकि अल्लाह के बंदों को अल्लाह के रास्ते से भटका के जिसका उसे इल्म नहीं होता वह यत्तखिज़हा हुज़वा, उसका मजाक उड़ाए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलों को अज़ाब रखा है। व इज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअन लम यस्मअहा कअन्न फी उज़ुनैहि वक़रा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। जब मेरी कुरान की आयतों के सामने पढ़ी जाती है, जब मेरी आयतों के सामने तिलावत की जाती है, तुम्हारे तकब्बुर के वल्ला मुस्तकबिरन, तुम्हारे तकब्बुर के मुंह फेर लेता है। कअन लम यस्मअहा कअन्न फी उज़ुनैहि वक़रा, गोया कि उसने कुरान की आयत को सुना ही नहीं, गोया कि उनके दोनों कान बहरे हो चुके हैं। ऐ नबी, आप उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से फरमाया था, या अल्लाह अल्लाहुम्मा अल्लिमहु अत-तावील व फ़क़्क़िहहु फ़िद्दीन। कहे अल्लाह, हज़रत इब्न अब्बास को तावील कुरान, कुरान की तफसीर, कुरान की तालीमात से आरास्ता कर दे, उसको मुफ़स्सिर बना दे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किया गया कि अब्बास, आप बताएं कि लहुल हदीस के माने क्या है। हज़रत इब्न अब्बास से तफसीर जरीर का मुताला करे, तफसीर इब्न कसीर का मुताला करे। हज़रत अब्बास ने कहा कि वल्लाहि अल-ग़िना, वल्लाहि अल-ग़िना का मतलब गाना है, लहुल हदीस का मतलब गाना है, गाना है, गाना है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, सलास मर्रातिन युरद्दिदुहा सलास मर्रातिन, हज़रत इब्न अब्बास ने 3 मरतबा इस जुमले को दोहराया कि लहुल हदीस से मुराद गाना बजाना, गाना बजाना, गाना बजाना है। अब्दुल्लाह इब्न जाबिर से सवाल किया गया, उन्होंने भी कहा, उनकी भी तफसीर आप पढ़ ले कि लहुल हदीस का माना गाना बजाना है, गाना सुनना है, ढोल और ताशे तमाशा बनाना है। अब्दुल्लाह इब्न जाबिर का भी यही कौल है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अब्दुल्लाह इब्न जाबिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनको मदीनतुल मुनव्वरा का मुफ्ती करार दिया गया। लोग उनसे फतवा पूछते थे, लोग उनसे फतवा का काम लेते थे, और जहाँ भी उनको शरीयत की जरूरत पड़ती थी, मसले मसाइल पूछने की जरूरत पड़ती थी, अब्दुल्लाह इब्न जाबिर के पास जाते थे कि मुफ्ती साहब आप ये बता दें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कहा व मिनन नासि मन यश्तरी लहुल हदीस, ये लहुल हदीस से मुराद क्या है। अब्दुल्लाह इब्न जाबिर ने कहा अल-ग़िना वल्लाहि, अल-ग़िना वल्लाहि व युरद्दिदुहा सलास मर्रातिन। अब्दुल्लाह इब्न जाबिर का भी फतवा यही है कि लहुल हदीस से मुराद गाना है, गाना है, गाना है। फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, गाना सुनने वालों के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ नबी, आप उनको खुशखबरी सुना दें सख्त तरीन अज़ाब के लिए। मेरे नौजवान भाइयों, शादी वाली रात को आप करते क्या हैं? या आपके घरों में डीजे का लाना, आपके घरों में रक्सो फुसलों की महफिलें लगाना, और नौजवान लड़कियों और लड़कों का एक साथ नाचना और डांस करना, ये कहाँ की शरीयत है? मेरे भाई और दोस्तों, मैं नौजवानों से और हर घर के जिम्मेदार से सवाल करके जा रहा हूँ और पैगाम दे के जा रहा हूँ कि आप सुन ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको नहीं छोड़ेगा। आपसे पूछगछ होगी, आपसे सवाल ठोके जाएंगे, आपके सामने, आपके मुंह के सामने, आपके सीने पर चढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन जितने भी सवालात आपसे दागे जाएंगे, तमाम तर सवालात के जवाबात आपसे मांगे जाएंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको बताता चलूं, शैतान के बहकावे में आपको नहीं पता। ये जो शैतान है ना, इब्लीस,
बड़ी फेमस कहानी है, मशहूर कहानी है, बहुत ही मशहूर कहानी है। क्या कहानी है? सूरह बकरा आप मुताला करेंगे। आदम को सजदे के लिए कहा, मैं उधर नहीं जाना चाहता। अल्लाह ने कहा कि तुम मेरे कैंपस से निकल जाओ, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, निकल जाओ, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी, मेरे दायरे से बाहर चले जाओ, हमें तुम्हारी इबादत की जरूरत नहीं है। इब्लीस ने कहा कि अल्लाह, सरजमीन में कोई ऐसी जगह बाकी नहीं जहां मैंने तुझको सजदा ना किया हो, तो इसके बदले तुम मुझको क्या देगा? अल्लाह ने कहा इब्लीस मांग, जो तुझे मांगना हो मैं दूंगा। इब्लीस ने मांगा कि अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे, इतनी पावर दे दे कि मैं तेरे बंदों को हमेशा भटकाता रहूं और बहकाता रहूं और फुसलाता रहूं और उसको जहन्नम में ले जाता रहूं। अल्लाह ने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें ताकत दी, लेकिन इतना याद रखना, जो मेरा पक्का और सच्चा बंदा होगा, जो मुझको मानने वाला होगा, तो उसको कभी भी भटका नहीं सकता। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये इब्लीस इंसान के ऊपर अगर हमला आवर होता है तो म्यूजिक के जरिए से अपनी आवाज़ से इंसान को भटकाता है। कुरान ने क्या कहा? वस्तफ़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिका वअज्लिब अलैहिम बिखैलिका वरजिलिका वशारिकहुम फिल अमवालि वल औलादि वअदहुम वमा यअदहुम अश-शैतानु इल्ला गुरूरा। सूरह इस्रा नंबर 63। उनमें से जिस पर तेरा जोर चले, किनमें से? इंसानों में से। आए शैतान, तुम इंसानों में से जिसको चाहो अपनी आवाज़ से बहका लो, उनको भटका दो, अल्लाह के रास्ते से बहका दो। वस्तफ़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिका इब्लीस, ऐ शैतान, अपनी आवाज़ से जिस इंसान पर तेरी ताकत चले, तेरी सोच चले, तेरी बस चले, उसको अल्लाह के रास्ते से भटका दो। वअज्लिब अलैहिम बिखैलिका वरजिलिक, ऐ इब्लीस, आप तुम अपने लश्करों को उनके सामने दौड़ा लो, अपने प्यादा लश्करों को उनके सामने दौड़ा लो। वअज्लिब अलैहिम बिखैलिका वशारिकहुम फिल अमवालि वल औलाद, और उनके अमवाल में, उसके औलाद में तुम शरीक हो गए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वअदहुम, अब तुम उससे झूठे वादे करते हो। इन्नश-शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुन मुबीन वमा यअदुहुम अश-शैतानु इल्ला गुरूरा। इंसान से शैतान वादा करता जरूर, लेकिन हर शैतान का हर वादा झूठा है, झूठा उसका वादा सरासर झूठा है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आज हमारा मोबाइल सुनते हैं, शादी ब्याह की रातों में, ऐसे आम दिनों में म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं, गाना सुना करते हैं, म्यूजिक में मस्ती के साथ डांस करना शुरू करते हैं। हाय मेरे नौजवानों और मेरे नौजवान भाइयों, मुआशरा तुम्हारे हाथ में है, मुआशरे का बागडोर तुम्हारे हाथ में है। जिस मुल्क का नौजवान जिंदा समझा जाता है, उस मुल्क को जिंदा जाना जाता है। जिस मुल्क का नौजवान मरा हुआ जाना जाता है, जिस नौजवान के अंदर इस्लामी ताकत नहीं, ईमान की कुव्वत नहीं, वो समाज भी मुर्दा समाज माना जाता है। मेरे नौजवानों, उठो, तुम्हें कुरान की आयत का पैगाम सुनाने जा रहा हूँ, तुम्हें अल्लाह के रसूल की हदीस सुनाने जा रहा हूँ। आओ जरा देखो तो सही, तुम आलाते मौसीकी का इस्तेमाल कैसे कैसे करते हो। बाजार जा रहे हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, मोबाइल में गाना चल रहा है, बस में बैठे हो, मोबाइल में गाना चल रहा है, ट्रेन में सफर किए जा रहे हो, कान में मोबाइल चल रहा है, तुम कहीं घर पर बैठे हो, मोबाइल में गाना चल रहा है, शादी की रात जा रहे हो, नौजवान लोंडियों के साथ डीजे और गाजे बजा रहे हो, हर जगह तुम गाना ही गाना सुनते हो। पता नहीं कैसी कैसी बुरिया तस्वीरों को तुम देखते रहते हो, जिसे देखने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया। और शैतान तो अपनी तलाश में रहता है, शैतान मौके की तलाश में रहता है, वो सोचता रहता है कि कब मुझे मौका मिले कि मैं आदम की औलाद को अपने रास्ते से, सही रास्ते से भटका दूं और उसको फिसला दूं और उसको गुनाह करने का उसको रास्ता खोल दूं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, शैतान तो मौका तलाशता रहता है, बस कोशिश ये करनी है कि हमें और आपको शैतान को मौका नहीं देना है। अरे जाओ ना भाई, ट्रेन में बैठो, मोबाइल का इस्तेमाल करो, सही चीज़ देखो, बस में बैठो, मोबाइल का इस्तेमाल करो, सही चीज़ देखो, इस्लामी तालीमात सुनो और उलमाए किराम की तकरीरें सुनो, अल्लाह के रसूल की हदीसें सुनो। अरे कुछ नहीं तो जाओ सही। दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े और अच्छी आवाज़ में कुरान पाक तिलावत करने वाले कुर्रा मौजूद हैं, उनकी तिलावत ही सुन लिया करो मेरे भाई और दोस्तों।
दिल से सुनो तो सही, कुरान की तिलावत सुनोगे, कुरान की आयतों को सुनोगे, दिल को सुकून मिलेगा। वरना एक बात याद रखना, जो इंसान ज़्यादा अय्याशी, जो इंसान ज़्यादा हंसने में, চেষ্টা করবো দেখেন আমি বাংলা अच्छा বলছি ঠিক আছে। हाँ, तो शैतान क्या होता है, वो मौका तलाशता है। देखें रे भाई, आई बांग्ला तो बोलते पारी किंतु आपको थोड़ा आगे जाना है। क्या आगे যেখানে আপনারা বসাচ্ছেন আমি ওখানে বসেছি, ঠিক আছে? তো কারণ যে বক্তারা স্টেজে এসে নিজের মন মতো কাম করবে না তো, হ্যাঁ, আর আমি অত আর একটু আগে বাড়বো এবারে এসে। আমি জানছিলাম যে এটা আমার সাথে হবে, কারণ যে এর আগেও আমি অনেক জায়গায় গেছি, মোটামুটি 2009 থেকে বক্তব্য দিই, 20 বছর বা 19 বছর বয়স থেকে বক্তব্য দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। এদিকে মালদা, মুর্শিদাবাদ, লালগোলা অনেক জায়গায় গেছি, ফারাক্কা, তাছাড়া মানে অর্ধেকখানি ভারতবর্ষ আলহামদুলিল্লাহ এই বয়সে ফিরেছি। তো এই জিনিসটা মানে উর্দু বক্তব্য রাখছি, এবার বক্তব্য রাখতে রাখতে বলছে শেখ আমরা উর্দু তো যারা নওযুবক বাইরে খাটাখুটি করে, যারা লেবারি করে, তাই বলছে বাবা যারা একটু যারা শিক্ষিত এডুকেটেড যারা, তারা তো বুঝছে, কিন্তু স্ত্রী লোক বা যারা বাড়িতে বসে থাকা মানুষ, যারা বাইরে ঘরে যায় না, তারা কিন্তু উর্দু বুঝতে বেশি করে ভালো করে পারে না। তো মেহরবানি করে দয়া করে যদি আপনি বাংলা বলতেন তো বেশি ভালো হতো। কথা বললেন তো? ব্যাপার হচ্ছে এই যে আমি উর্দু এবং আরবি মিডিয়ামে পড়ালেখা করেছি, লখনৌর মাটিতে মনে হয় মোটামুটি 13 বছর থেকেছি, ওখান থেকে পড়ালেখা করে ওখান থেকে বের হয়েছি। তো আলহামদুলিল্লাহ, যাই হোক আমি চেষ্টা করছি বাংলা বলার, ঠিক আছে? তো এবার শোনেন, আপনারা যদি আমার সাথে ওয়াদা করেন যে আপনি বাংলা বললে আরম্ভ করবেন, তো আমরা আপনার বক্তব্য শুনবো। এদিকে আমি বাংলায় বক্তব্য শুরু করলাম আর আপনারা এখান থেকে উঠে যেতে লাগলেন। এরকম যদি করেন তা আমি ছেড়ে যাচ্ছি স্টেজ, কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু ওয়াদা করেন যে আমরা থাকবো, আপনার টুটা ফুটা ভাঙাচোরা যেই বাংলা আপনি বলবেন আপনার মুখ থেকে বের হবে, আমরা শুনবো। ওয়াদা করেন, ওয়াদা। আমার টুটা ফুটা বাংলা শুনবেন তো? পালাবেন না তো এখান থেকে আমাকে ছেড়ে একাই? না ভাই, আমি কিন্তু বিহারের মানুষ, আর বিহারের মানুষ হিসাবে বাংলা কে জানি আমি কেমন বলি না বলি, যেহেতু বাংলা আমি লিখতে পড়তে জানি, এটাও অবশ্যই। কিন্তু দেখেন একটা পার্থক্য আছে আসমান জমিনের। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে স্টেজে বসে বক্তব্য দেওয়া আর এইরকম ওটা আলাদা জিনিস, বক্তব্য দেওয়া আলাদা জিনিস। এবার এই বাংলা আপনারা আবার শুনছেন, আপনারা আমার কাছে এই বাংলা হচ্ছে কিনা হচ্ছে সেটা আপনারাই বিচার করবেন, যে আমি বাংলা বলতে পাচ্ছি কি না পাচ্ছি সেটা আপনারা বলবেন। দেখেন আল্লাহ রাসূল বলেছেন, আনাবি মালিক আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر রাওয়াহুল বুখারী। আবু মালিক আশআরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে আমার উম্মতের মধ্যে একটা কওম, একটা গ্রহ, একটা জামাত এমন আসবে যারা জেনাকে, রেশমের লিবাসকে এবং শরাবকে হালাল মনে করবে, আর আলাতে মুসিকি, বাজা, গাজা, ডাজা সবকে হালাল মনে করবে। বন্ধু আমার, সেই যুগ এখন এসে পড়েছে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছিলেন 1450-1500 বছর আগে, যে আমার সাহাবীরা তোমরা শুনে নাও যে একটা এমন সময় আসবে যে সময়টা আমার উম্মতিরা জেনাকে, শরাবকে আর রেশমের কাপড়কে, লিবাসকে আর এই আলাতে মৌসিকি যাকে বাজা আমরা বলি, মিউজিক বলি, তাকে ব্যবহার করা হালাল মনে করবে। সেই যুগটা এখন এসে গেছে। ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, এত বড় বড় গুনাহ, এত বড় বড় পাপ একটু উল্লেখ করে দেখেন, একটু চিন্তা করে দেখেন। আর একটা কথা আপনাদেরকে বলি যে জেনা কত বড় গুনাহ, অনেক আলেমদের মুখে আপনারা শুনে হবেন এই রেশমের লিবাস, কাপড় পরিধান করা কত বড় গুনাহ, সেটাও আপনারা জানেন। শরাব পান করা কত বড় গুনাহ, প্রত্যেক আলেমের মুখে আপনারা শুনে আছেন। এই রেশমের লিবাস, জেনা করা, শরাব পান করা, এই তিনটি গুনাহের সাথে, এই তিনটি পাপ কর্মের সাথে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আলাতে মুসিকি, মিউজিককে জড়িত করলেন। এটা থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে বুখারীর হাদিস যে মিউজিক ইস্তেমাল করা, মোবাইলে মিউজিক শোনা বা ডিজে গাজার ইস্তেমাল করা, ইউজ করা
সরাসরি হারাম আল্লাহ রসুল। কেননা আল্লাহ রসুল শারাবের সাথে, জেনার সাথে, রেশমের লিবাসের বস্ত্রকে পরিধান করার সাথে এই আল্লাহ রসুল মিউজিককে বলেছেন এটাও হারাম। বন্ধুরা আমার, ভাইরে আমার, অনেকেই বাইরে যাচ্ছেন আমার নওযুবক বন্ধুরা, আপনাদের মধ্যে অনেক নওযুবক এরকম এখানে বসে আছেন যারা দিল্লিতে খাটাখুটি করতে যায়, লেবারি করতে যায়। ওখানে গিয়ে আমার অনেক নওযুবক বন্ধু বলেন যে ভাই তুমি কি শরাব পান করো? যে না জি, বলি সাহেব শরাব কেন পান করব, বিয়ার খাচ্ছি। কি কয়েছে? কয়েছে বিয়ার খাচ্ছি। আচ্ছা হ্যাঁ রে ভাই, শরাবকে ইংরেজিতে কি কহে? কয়েছে কে জানি বলিস, আমি জানি না। হ্যাঁ যারা বোকার বেটা বোকা, শরাবকে ইংরেজিতে বিয়ার যে কহে। কয়েছে তাই নাকি? আমি বলছি হ্যাঁ, খাচ্ছি সার পাতা নাই জানিস না? কি বলবো ভাই, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই কথাও কিন্তু 1500 1450 বছর 1500 বছর আগে বলে দিয়েছি। রাবি ওই উনি রাবি মালিক আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن اناس من امتي الخمر ويسمونها بغيرها। আল্লাহ রাসূল বলছেন যে আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু মানুষ হবে যারা শরাব অবশ্যই পান করবে, শরাব অবশ্যই পান করবে। লা ইয়াশরিবান্না উনাসুম মিন উম্মতি আল খামরা ওয়া ইউসাম্মুনাহা বিগাইরি ইসমিহা। তারা শরাবের নাম অন্য কিছু রাখবে, শরাবের নাম অন্য কিছু রাখবে। আবার আল্লাহ রাসূল বলছেন ওয়া ইউসাফু আলা রুউসিহিম বিল মাআসিফ ওয়াল মুগান্নিয়াত। ওদের মাথার কাছে, ওদের বালিশের কাছে মিউজিক বাজানো হবে। আর যারা গানেওয়ালিরা আসবে তারা গান গাইবে। ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, ইয়াকসিফুল্লাহু বিহুল আরদ। এই পাপের কারণে আল্লাহ তাদেরকে জমির মধ্যে ধসিয়ে দিবে, গেড়ে দিবে। ওয়াজআলু মিনহুমুল কিরাতাতা ওয়াল খানাসির। এর কারণে, এই পাপের কারণে তাদের মধ্যে থেকে আল্লাহ তাদেরকে কিছু সংখ্যক মানুষকে বান্দর কিংবা খঞ্জির বানিয়ে দিবে। ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, এত খাতারনাক, এত জঘন্য, এত নিকৃষ্ট কথা আল্লাহ বলেছে, আল্লাহ রসুল বলেছেন। তবু আমাদের মতো মানুষকে কিছু বুঝা লাগে না, কিছু বুঝতে পারি না। একটু অন্তঃকরণ করে দেখেন, একটু চেষ্টা করে দেখেন। আর আপনাদের মধ্যে চেষ্টা করার যত আল্লাহ দক্ষতা দিয়েছে, চেষ্টা করার যত অভিজ্ঞতা দিয়েছে, প্রত্যেক অভিজ্ঞতা আপনি ইউজ করেন, আপনি ইস্তেমাল করেন। কারণ যে এই দিমাগটা, এই মাথাটা, এই মণ্ডটা আল্লাহ আপনাকে ইস্তেমাল করার জন্য দিয়েছে, ইস্তেমাল ব্যবহার করার জন্য দিয়েছে, ইউজ করার জন্য দিয়েছে। কেননা প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ বিবেক দিয়ে জন্ম দিয়েছে। এই বিবেককে যদি আমি ব্যবহার সঠিক কাজে না করি, তবু আল্লাহ আমাকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করবে যে কামরুল হাসান, আমি তোকে অনেক বিবেক দিয়ে এই দুনিয়াতে প্রেরণ করেছিলাম। কামরুল হাসান, আমি তোকে অনেক হুঁশ দিয়ে, অনেক বিবেক দিয়ে, অনেক বিদ্যান করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তুই নিজের বিদ্যাকে, তুই নিজের বিবেককে, তুই নিজের ইলমকে, তুই নিজের শিক্ষাকে লোকের মধ্যে পরিচালিত করিসনি কেন? এই সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন আমাকে প্রশ্ন করবে। যদি কামরুল হাসান আল্লাহর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারে, তবে কিন্তু কামরুল হাসান ও জাহান্নামে যাবে। ভাইরে আমার, বন্ধুরা আমার, তাহলে আমি আপনাদেরকে বলি যে বিয়ের রাতে আর কি কি হয়? বাজা বাজে, মেয়ে কিংবা ছেলেরা একসাথে ডান্স নাচ গান করে। এটা বাস্তব না মিথ্যা? ভাই বলেন, বলেন, কথা বলেন। এই জিনিসটা বাস্তব না মিথ্যা? কিচ্ছু বলেন না। কি ব্যাপার? আপনাদের বাড়িতে, কাউরের বাড়িতে বিয়ের রাত্রি ডিজে আর গাজা বাজে, কিছু বাজে না নাকি? খুব ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। যদি না বাজে, বাসুদেবপুর, বাগনউচ্চা, সাদলি চক, টেঙ্গুরপুরা, আমি এর আগেও কুমেদপুর ক্লাবে এসেছি বক্তব্য দিতে। আমি জানি এই এলাকাতে হরিশ্চন্দ্রপুর, শামসি, ভালুকা, মালদা, মুর্শিদাবাদ, প্রত্যেক জায়গায় কামরুল হাসান গেছে। যদি এরকম হয় যে বাসুদেবপুরের মানুষেরা বিয়ের রাত্রিতে কোনো নাচ গান ডান্স করে না, আলহামদুলিল্লাহ। আর যদি হয়তো বলেন বাস্তব হয় কি না? হয় না? হ্যাঁ, কিছু সংখ্যক লোক মুড়ি হেলাছে, না হয়। জিনিসটা ভুল না মিথ্যা? প্রত্যেকে বলবেন জিনিসটা সহি। এতে থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। বিয়ের রাত্রে আর কি হয়? নওযুবক মেয়েরা, যুবতীরা বেপর্দা হয়ে আসে, ছেলেদের লিবাসকে, ছেলেদের বস্ত্রকে পরিধান করে আসে না? জিন্স আর শার্ট।
আবার শেরশাবাদী মানুষ আমি তো দেখছি আমার শেরশাবাদী সমাজের মধ্যে কি কি হচ্ছে আমি তো জানি। তো এই নওযুবক বা যুবতীদের ছেলেদের বস্ত্রকে পরিধান করা, জিন্স পরা, টি শার্ট পরা, শার্ট পরা, ডান্স করা, এটা হালাল নাকি ভাই? না, এটা হারাম। عن ابن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من النساء والمتشبهين بالرجال من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال। বুখারী শরীফের হাদিস। আল্লাহ রাসূল বলেছেন যে যুবকেরা, যে মরদ, যে পুরুষ লোক স্ত্রী লোকের মুশাবিহাত ইখতিয়ার করবে, তার মতো কাপড় চোপড় পরিধান করবে, বা কিংবা যে স্ত্রী লোক পুরুষ লোকের মতো কাপড় চোপড় পরিহাস করবে, তার নেচারকে, ব্যবহারকে নিজের মধ্যে আপনি নিবে, সেরা কিন্তু কি হচ্ছে, আল্লাহ রাসূল তাদের উপরে লানত করেছে। লানান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াল মুতাশাব্বিহিনা মিনান নিসাই বির রিজাল ওয়াল মুতাশাব্বিহাতি মিনার নিসাই বির রিজাল। ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, দেখেন, একটু চিন্তা করে দেখেন যে এই জিনিসটা কইছে, হাজি তোমরা এরকম কেন করছো কি বহিনেরা, এটা কেমন কাম? কই মরার বাট্টা মরা মুলবিকে কে ডেকেছে টি, ওর মুলবিগিরি পরে করবে, আমি লাজবো হারমোন। মুলবির বাপের কি যেছে পালাইতে ওড়ে পানি ভাই, অতে ছেলেও মেয়েও। ঠিক আছে ভাই, তোরা কর, আর কোনোদিন কাউকে কিছু বলতে যায়নি। অন্তরে দুঃখ নিয়ে ফিরে এসেছি বাড়ি, রাত্রে ঘুমার পর, শোয়ার পর চিন্তা করছি যে আল্লাহ, এই সমাজকে কি হয়ে গেছে, যে সমাজকে এখন শিক্ষা দীক্ষার দরকার, যে শেরশাবাদী সোসাইটিকে শিক্ষা অর্জন করা দরকার, যে শেরশাবাদী সোসাইটির মধ্যে শিক্ষার কমি, যে সোসাইটির মধ্যে শিক্ষা কি জিনিস কেউ জানে না। ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, পশ্চিমবঙ্গের আমি কি হারাত, কি খবর আমি বলতে পারবো না। কে শেরশাবাদী 100টার মধ্যে কত পার্সেন্টেজ পড়ালেখা শিক্ষিত, কিন্তু আমি বিহারের কথা বলছি, আমি বিহারের বাসিন্দা। আমাদের বিহারে এখন অব্দি 100টা শেরশাবাদীর মধ্যে মাত্র 5টা শেরশাবাদী শিক্ষিত, মনে হচ্ছে তো 95টা অশিক্ষিত। ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, এই শেরশাবাদী জাতি, এই শেরশাবাদী সম্প্রদায়, আমি সুপল গিয়েছি, আরারিয়া গিয়েছি, পূর্ণিয়া গিয়েছি, কাটিহার, আরারিয়া, সুপল, কিশোরগঞ্জ, প্রত্যেক জায়গাতে আমি বক্তব্য দিয়েছি। মোটামুটি আজ থেকে 16 বছর আগে থেকে আমি বক্তব্য দিই। ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, শেরশাবাদী জাতির, শেরশাবাদী সম্প্রদায়ের, শেরশাবাদী কাস্টের যত জঘন্য হারাত আর পজিশন হয়ে আছে, মনে হয় বিশ্বের বুকে অন্য কোনো জাতি এত খারাপ ব্যবস্থার, খারাপ ব্যবহার নাই। কেন? এর কারণ হলো এই, আমাদের মধ্যে শিক্ষা বলতে কোনো জিনিস নাই। শিক্ষাকে, যার বাড়িতে 2 ঘন্টা ট্রেক্টর আর 10 বিঘা জমি, সব থেকে বড় মানুষ ওই। পড়ালেখার কোনই দাম নেই এর কাছে। পড়ালেখা করো না জি ভাই, হ্যাঁ পড়ালেখা করে চাকরি কে পেয়েছে? হ্যাঁ, খাওয়ানো খায়, ফালতু কথা কচ্ছে। কে পড়ালেখা করে? আরে বোকার বেটা বোকা। নবীকে যখন নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছিল সৌদি আরবের মাটিতে, শিরকের মতো বড় গুনাহ, আল্লাহর রিসালাতের ইনকার, বাচ্চাদেরকে সৃষ্টি হওয়ার পর জমির মধ্যে গেড়ে দেওয়া, শরাব পান করা, সুদের লেনদেন, জুয়া খেলা, শুয়োরের মাংস খাওয়া, প্রত্যেক রকমের নানা প্রকারের নিকৃষ্টতা, ব্যভিচারী গুনাহ, অনেক বড় বড় কুকর্মের মতো অপরাধী কুকর্ম পাওয়া যেত। কিন্তু আল্লাহ প্রথমে, সবচাইতে সর্বপ্রথম কোনটি আয়াত নাযিল করেছে কেউ বলতে পারবেন? অনেকেই জানেন। আল্লাহ এ কথা বলেনি, হে মানুষ তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক করিও না, হে মানুষ তোমরা রিসালাতের ইনকার করিও না, হে মানুষেরা তোমরা বাচ্চাদেরকে জন্ম ভূমিষ্ঠ নেওয়ার পর তোমরা মাটিতে গেড়ে দিও না, হে মানুষ তোমরা জুয়ার পার্শ্বে যেও না, হে মানুষ তোমরা সুদের লেনদেন করিও না, হে মানুষ তোমরা শুয়োরের মাংস খেও না, হে মানুষ তোমরা আপসের মধ্যে ভিড়িও না, তোমরা লড়াই কাজিয়া কিছু করিও না। সর্বপ্রথম যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওহী নাযিল করেছে, সর্বপ্রথম ওহী আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি উপরে হযরত জিবরাইল আমিন ওহী নিয়ে আসছেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে। বুখারীর হাদিস, হযরত আয়েশা রাদিয়া মারহায় প্রত্যেক মরস আলেম ওলামা বলছেন, আর প্রত্যেকেই জানেন, ইকরা বিসমি, ইকরা
ইকরা, এই নবী আপনি পড়েন। আল্লাহ রসুল বলছেন মা আনা বিকারি, আমি তো শিক্ষা দীক্ষা জানি না, আমি তো পড়ালেখা না, আমি তো এডুকেটেড না। আবার জিবরাইল বলছে ইকরা, এই নবী পড়ো। আল্লাহ রসুল বলছে মা আনা বিকারি, আবার বলছে ইকরা পড়ো। আল্লাহ রসুল বলছেন মা আনা বিকারি, আমি পড়ালেখা জানি না। আর রসুলকে আবার বলা হচ্ছে ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আপনি পড়ুন আপনার ওই ঈশ্বরের নাম নিয়ে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছে, পয়দা করেছে, জন্ম দিয়েছে। ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, আমি বলতে চাই যে আমার এর শেষাবাদী ভাইরা, যদি কেউ দিল্লি পাঠাচ্ছে বেটাকে তো জমি কেনার জন্যে, যদি কেউ গায়ে বেঁধেছে খুঁটার তো জমি কেনার জন্যে, ছেলেদেরকে দিল্লি ডেলিভারি করতে পাঠাচ্ছে জমি কেনার জন্যে, ডিম বেঁচেছে মা জমি কেনার জন্যে, মুরগি বেঁচেছে মা জমি কেনার জন্যে, ছাগল বকরি বেঁচেছে বাড়ির জমি কেনার জন্যে, গায়ে ভুঁস গরু প্রত্যেক জিনিস বেঁচেছে জমি কেনার জন্যে। আর যদি আমার কোন স্বেচ্ছাবাদী ভাই জমি বেঁচে থাকে তো কেস লড়াই করার জন্য, কেসের জন্য জমি বেঁচেছে। আপনি হিস্ট্রি উঠিয়ে দেখেন, আমার কোন স্বেচ্ছাবাদী মনে হয় কোন স্বেচ্ছাবাদী ভাই বেটাকে পড়ার জন্য, মেয়েকে পড়ার জন্য জমি বেচে কোন স্বেচ্ছাবাদী ভাই ছেলেকে শিক্ষা দিয়েছেন? জমি বেচে কোন স্বেচ্ছাবাদী ভাই মেয়েদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন? না, মনে হয় এইরকম হিস্ট্রি, মনে হয় এরকম ইতিহাস পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কিংবা বিহারের মধ্যে কোথাও পাওয়া যাবে না। আমাকে এরকমই লাগছে, কারণ আমি আগেই বলেছি আমিও একটা স্বেচ্ছাবাদীর ছেলে, আর মোটামুটি 16 বা 17 বছর থেকে এই বক্তব্যের ময়দানে আছি। আমি অনেক জায়গায় গেছি। আমি আপনাকে আবার বলছি যে স্বেচ্ছাবাদীর মতো নিকৃষ্ট জাতি মনে হয় ভারতবর্ষের মতো কোথাও নেই। 100টার মধ্যে মাত্র 5টা পড়ালেখা, এতে কি হবে যে ভাই? কিছু হবে? যাকে মাইরে ফেলে দিছে, কাটবে না তো কি করবো? তোকে লড়াই করার ঢং নাই। যেই জিনিসটা নিয়ে তুই যুদ্ধ করবে, লড়াই করবে, সেই হাতিয়ারটা তোর কাছে না, তুই বলছে আমাকে কেটে দিচ্ছে। আসল জিনিস কি? শিক্ষার মধ্যে এমন পাওয়ার আল্লাহ রেখেছে বলার শেষ নাই। এ কথা শিক্ষা সম্পর্কে বলছিলাম। আবার দেখুন তো, দেখেন বেশিক্ষণ টাইম আমার কাছে নাই, আর কয়েকটা জিনিস বলবো আপনাদের সামনে। বিয়ের রাত্রি আর কি কি হয়? বেপর্দা হয়ে নওযুবক যুবতীরা আর নওযুবক ছেলেরা একসাথে ডান্স করে। আমি বাজা গাজার সম্পর্কে হাদিসও শোনালাম, আল্লাহর কোরআনও শোনালাম আপনাদেরকে। এবার আগে বাড়েন। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যুগে ওইগুলা ছিল, বেপর্দা হয়ে মেয়েরা বেড়াতো। অনেক মেয়েদেরকে বেপর্দা থাকার কারণে আল্লাহ রসুল অনেক কথা বলেছেন। হাদিসের পুস্তকের মধ্যে সেই কথাগুলোর বর্ণনা পাওয়া যায়। যা হোক, আমি আপনাদের সামনে একটা কথা আবার বলতে চাই। আপনি পুরাতন ইতিহাস উঠিয়ে দেখেন, ভারতবর্ষের মধ্যে কথাও বলা হয়েছে যে পর্দা একটা এমন জিনিস, যে পর্দাতে ইসলামী স্ত্রীরাকে, মুসলমানের মধ্যে যেগুলো যুবতী মেয়ে আছে বা যারা স্ত্রী সম্প্রদায়, স্ত্রী জাতির মধ্যে যারা মুসলমান স্ত্রী লোক, মুসলমান যুবতী, তাদেরকে পর্দার হুকুম দিয়ে, পর্দা করার আদেশ দিয়ে তাদেরকে নাকি বঞ্চিত করা হয়েছে, তাদের হক থেকে তাদেরকে মেহরুম করা হয়েছে। এই কথা ভারতবর্ষের মধ্যে, ফ্রান্সের মধ্যে অথবা নাটো সংগঠনের মধ্যে সারা বিশ্বের বুকে কথা পরিচালিত করা হয় যে না, ইসলাম একটা এমন ধর্ম যে ধর্ম পর্দার সম্পর্কে আলোচনা করে, যে ধর্ম মেয়েদেরকে পর্দায় থাকতে বলে। তো যদি দয়া হয় আগের মুসলমান হিসাবে আপনারা পৃথিবীতে পৌঁছাবেন, যে মেয়েকে যে তাকে কিছু আছে আপনি তো দয়া করে মোবাইল একটু ভাই পান তো এখানে পৌঁছাবেন।
কি বলছিলাম যে ভারতবর্ষের মধ্যে পর্দা সম্পর্কে এমন কথা বলা হয়েছে নাকি যে ইসলাম একটা এমন ধর্ম যে ধর্ম শুধু স্ত্রী লোককে পর্দা করার অর্ডার দিয়ে আদেশ দিয়ে তাদেরকে তার হক থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কেমন হক? পর্দা করলে নাকি মেয়েরা শিক্ষিত হতে পারবে না, পর্দা করলে নাকি স্ত্রী যুবতীরা শিক্ষা দীক্ষা করে আগে বাড়তে পারবে না, তারা প্রোগ্রেস করতে পারবে না। পর্দা করাতে শিক্ষা লেখার কী লেনদেন রে ভাই? পর্দা করাতে শিক্ষার সাথে কোনো সম্পর্কই নাই। পর্দা করা আলাদা জিনিস, শিক্ষা অর্জন করা, শিক্ষা হাসিল করা আলাদা জিনিস, এই কথা বলে থাকে। আর একটা কথা আবার আপনাদেরকে বলছি যে পর্দা সম্পর্কে কিছুদিন আগে ইটালি সরকার, ইটালি গভর্নমেন্টের কথা ঘোষণা করেছিল যে ইটালির মধ্যে যত মুসলমান স্ত্রী লোক আছে তাদেরকে বোরকা পরতে দেওয়া হবে না, তাদেরকে হিজাব পরতে দেওয়া হবে না। এটাই আইন পাশ করা হয়েছিল। কিন্তু ভারতের মধ্যে কথা বলা হয়েছে, ভাইরে আমার, বন্ধুরা আমার, বেদগুলির পুস্তকের মধ্যে এমন পুস্তক, বেদকে হিন্দু ধর্মের মূল গ্রন্থ বলা হয়েছে, সেই বেদের মধ্যে পর্দা সম্পর্কে এমন সুন্দর কথা বলা হয়েছে। কান খুলে শুনুন, কর্ণপাত করে শুনুন, মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আধা পশয়স্যমো পরিসন্তারাম পাদকৌহর মাতে কসপ্নকো দৃশন স্ত্রী ব্রহ্মা বাবুবিথ। ঋগ্বেদ মন্ডল নম্বর 8 সূক্ত নম্বর 33 শ্লোক মন্ত্র নম্বর 19 কি বলা হয়েছে? আধা পশয়স্যমো পরিসন্তারাম পাদকৌহর। আধা মানে নিচে। হে স্ত্রী সকল, তোমরা নিম্ন দিকে তাকাও। আধা পশয়স্যমো পরি, উপরের দিকে তাকাও না। আধা পশয়স্যমো পরিসন্তারাম পাদকৌহর। সন্তারাম তোমরা সিনকে রাখো, জড়ো করে রাখো। পাদকৌহর দুটি পাকে। পাদকাহ, পাদকৌ, পাদকাহ। পাদকাহ এক বচন, পাদকাও দুই বচন, পাদকাহ বহু বচন। সংস্কৃত ভাষার মধ্যে এক বচন, দুই বচন, বহু বচন। আরবি ভাষার মধ্যে ওয়াহিদ, তাসনিয়া, জামা আছে এই মতো। পাদকৌহর। হে যুবতীরা, হে স্ত্রী লোকেরা, হে স্ত্রী সম্প্রদায়, তোমরা দুটি পাকে সেমটে রাখো, জড়ো করে রাখো। পাদকৌহর মাতে কসপ্নকো দৃশন। মাতে কখনোই কশ মানে অষ্ট প্রান্ত, এই দেখেন এই হোট, আর প্রান্ত চারিদিককে বলা হয়েছে। অষ্ট প্রান্ত মানে আপনার হোটের চারিদিক, হোটের চারিদিকে আপনার এই রুকসার গোটা আছে, নাক আছে, চোখ আছে, কান আছে। আর কোটির নিম্ন ভাগকে, কোটি মানে কোমর, আর কোমরের নিম্ন ভাগ স্ত্রী লোকের লজ্জা স্থানের কথা বলা হয়েছে বেদের মধ্যে। হে স্ত্রী জাতি, হে স্ত্রী সম্প্রদায়, হে স্ত্রী লোকেরা, তোমরা নিম্ন দিকে তাকাও, বেশি বিচরণ করার দরকার নাই। আর এমনভাবে বস্ত্রকে পরিধান করো যাতে তোমার অষ্টপ্রান্তকে আর কোটির নিম্ন ভাগকে কেউ দেখতে না পায়। সাফ কথায় আমি বলে দিচ্ছি, আর আসান ভাষায় আমি বলছি, স্ত্রী লোকেদেরকে হিন্দু ধর্মীয় পুস্তকের মধ্যে বলা হয়েছে যে হে নারী সকল, তোমরা পর্দা করো, তোমরা উপরের দিকে তাকাও না, এদিক ওদিক বিচারণ করিও না। আর এই মতো পর্দা করো যাতে তোমাদের চেহারাকে, যাতে তোমাদের ফেসকে আর লজ্জা স্থানকে কেউ দেখতে না পায়। ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে এই কথা বলেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আদেশ দিয়েছে যে এই নবী, আপনি নিজের স্ত্রীদেরকে, নিজের মেয়েদেরকে আর সকল মুমিন স্ত্রী লোককে বলে দেন, ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু কুল লিল মুমিনিনা, ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু কুল লিআজওয়াজিকা ওয়া বানাতিকা ওয়া নিসাইল মুমিনিনা ইউদিনিনা আলাইহিন্না মিন জারাবিবিহিন যালিকা আদনা আন ইউরাফনা, যালিকা আদনা আন ইউরাফনা ফালা ইউদাইনা ওয়া কানা আল্লাহু গফুরুর রহিমা। আল্লাহ রাসূলকে বলা হয়েছে, হে নবী আপনি বলে দেন। কি বলেন? নিজের স্ত্রীকে বলেন, নিজের মেয়েদেরকে বলেন, আর মুমিন সকল স্ত্রীদেরকে বলেন তারা যেন নিজের উপরে নিজের চাদরকে পরিধান করে নেয়। চাদর পরিধান করলে হবে কি? যালিকা আদনা আন ইউরাফনা, তারা পরিচিত হবে যে এর জন্ম, এর সম্পর্ক, এর টার্ম, এর সম্বন্ধ ইসলামিক বাড়ির সাথে, ইসলামিক ঘরওয়ালার সাথে। ফালা ইউদাইনা, যখন সেই স্ত্রী লোকটাকে চেনা হবে, চিনতে পারা যাবে যে এই স্ত্রী লোকটি কিংবা যুবতী ইসলামের মান্যবালী, ইসলামের अनुयायी तखन तार साथे हबे कि कोनी छेड़खानी कोनी व्यभिचारी हबे ना। भाईरा आमार बंधुरा आमार वेदेर मध्य बला हयेछे हे स्त्री सकल तोमरा पर्दा करो निम्न दिके ताकाओ उपरेर दिके ताकाओ ना और एभावे ए मतो वस्त्र परिधान करो
যেন তোমার চেহারাকে, নিজের ফেসকে আর তোমার নিম্নভাগকে, লজ্জা স্থানকে কেউ যাতে দেখতে না পাই। ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, জালবাব এই কোরআনের মধ্যে বলা হয়েছে ইউদিনিনা আলাইহিন্না মিন জালাবিবিহিম। ये জালবাব বহু বচন, জালবাব এক বচন আর জালাবিব বহু বচন। জালবাব একটা এমন চাদরকে বলা হয় আরবি ভাষাতে, বাচ্চাকালে আমি দেখতাম, আমার মাকেও দেখেছি, আমার খালাকে দেখেছি, কাকিরাকে দেখেছি, বা অনেক আরও অপর স্ত্রী লোককে দেখেছি, যে যারা বয়স্ক লোক, যারা বয়স্ক স্ত্রী লোক, একটা এত বড় চাদর, মানে কাপড়, সাদাও হতো কাপড়টা, ছিটের ফুলেও হতো, অনেক বিভিন্ন রঙের হতো, মানে এই মাথা থেকে নিয়ে পা অবধি দু হাত দিয়ে নিজের ধরে রাখতো আর রাস্তাঘাটে হাঁটাহাঁটি করতো। তো এই জালবাব কেমন চাদরকে, কেমন কাপড়কে বলা হয় আরবি ভাষাতে, যেই কাপড়ের দ্বারাতে স্ত্রী লোকেরা, যে কাপড়ের দ্বারাতে স্ত্রী সকল নিজের মাথা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত ঢেকে নেয়, সেই চাদরটাকে বলা হয়েছে কোরআনে জালবাব। আল্লাহ রসুলকে আদেশ দেওয়া হচ্ছে, হে নবী, আপনি নিজের স্ত্রীদেরকে, মেয়েদেরকে, কিংবা সকল মুমিন স্ত্রী জাতিকে আপনি আদেশ করে দেন যেন তারা নিজের ওপরে চাদর পরিধান করে। যখন তারা বাড়ি থেকে বের হবে, অনেক জায়গা যাবে, কোনো কাজে, কোনো কর্মে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হবে, তাদেরকে আপনি আদেশ দেন তারা যেন পর্দা করে বের হয়। ভাইরে আমার, বন্ধুরে আমার, পর্দা একটা এমন মহত্বপূর্ণ জিনিস, এমন দরকারি জিনিস, এতএব আপনাকে আমি বলে যাচ্ছি, হযরতে মাইমুনা আর উম্মে সালামা রাহিমাহুমুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আল্লাহ রসুলের সাথে রাস্তার পাশে বসে আছেন। ইতিমধ্যে একটা কানা অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাকতুম ওখানে চলে আসছেন। আল্লাহ রসুল নিজের দুনো স্ত্রীকে বলছে যে, হে আমার স্ত্রীরা, তোমরা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে যাও, তোমরা বাড়ির মধ্যে চলে যাও। তার স্ত্রীরা বলছে, আল্লাহ রসুল, লা ইবসিরুনা ওয়া লা ইয়াকুফুনা, আব্দুল্লাহ ইবনে মাকতুম না আমাদেরকে চিনেন, না আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন। আল্লাহ রসুল বলছেন, হ্যাঁ আমার স্ত্রীরা, তোমরা শুনে নাও, কান খুলে শুনে নাও, হতে পারে আব্দুল্লাহ ইবনে মাকতুম অন্ধ, নাবিনা মানুষ। অবশ্যই আব্দুল্লাহ ইবনে মাকতুম তোমরা দুজনাকে দেখতে পায় না, কিন্তু তোমরা তো ওকে দেখতে পাচ্ছ, যেহেতু সহিহ হাদিস তিরমিজি শরীফের। আল্লাহ রাসূল বলছেন যে যখন তোমরা তাকে, একটা নাবিনা মানুষকে দেখতে পাচ্ছ, তাকে দেখে তোমরা বাড়ির ভিতরে চলে যাও। ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, নাবিনা অন্ধ মানুষ থেকে আল্লাহ রাসূল পর্দা করতে বলছেন। এখানে আমাদের সমাজের মধ্যে কি হচ্ছে? বিবাহ তো বাদ দেন, ভোট দেওয়ার সময়, স্কুল যাওয়ার সময়, বাজারে ঘাটে, বাড়িতে, বাড়ির বিহার বাড়িতে নানা প্রকারের আমরা নিকৃষ্টতা করি, নানা প্রকারের আমরা কুকর্ম করি। ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, পর্দা সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ রাসূল বলেছেন যে, আমার সাহাবীরা, হে মুসলমান মানুষেরা, তোমরা শুনে নাও, এক যুগ এমন আসবে, এক যুগ এমন আসবে যে তোমরা স্ত্রী লোককে দেখবা যে তারা বস্ত্র পরিধান করে আছে, তারা কাপড় পরিধান করে আছে, কিন্তু আসলেই কিন্তু তারা অলঙ্ঘ। মুসলিম শরীফে হাদিসটা আছে, তিরমিজি শরীফে আছে। আবু হুরায়রা রাবি বলছেন কি, নিসাউন কাসিয়াতুন আরিয়াতুন মাইলাতুন ওয়া মুমিলাত। আর কোন হাদিসের মধ্যে মুমিলাত শব্দকে আগে নিয়ে আসা হয়েছে আর মুমিলাত, মাইলাতকে পরে। লা ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা ওয়ালা রিহাহা। হে মুসলিম সমাজ, তোমরা শুনে নাও, এক যুগ এমন চলে আসবে যেই যুগে তোমরা দেখবা যে স্ত্রী লোকেরা পর্দায় আছে, কাপড় পরে আছে, বস্ত্র পরিধান করে আছে, কিন্তু আসলেই তারা অলঙ্গ। নিসাউন কাসিয়াতুন আরিয়াতুন মাইলাতুন ওয়া মুমিলাত। বাজারে ঘাটে গিয়ে ছেলেদের দিকে আকর্ষিত হয়ে দেখার জন্য তারা এক দুসরের দিকে, এক অন্যজনের দিকে মাইল হয়ে যাবে। সেই নৌযুবতীরা যখন দেখবে আমার দিকে কোনো ছেলে, কোনো নৌযুবক আকর্ষিত হলো না, তখন সেই নিজে অন্য ছেলের দিকে আকর্ষিত হয়ে যাবে। আল্লাহ রাসূল বলছেন যে, হে মুসলমান সমাজ, তোমরা শুনে নাও, হে সাহাবীর সমাজেরা, তোমরা আমার শুনে নাও, যখন তোমরা এই মতো ভাষা, এই মতো এরকম যুগ তোমরা দেখে নেবে, ভেবে নাও যে এই মতো স্ত্রী লোক কখনোই জান্নাতের খুশবুও পাবে না, সুগন্ধও পাবে না। আর জান্নাতে যাওয়া তো দূরের কথা, জান্নাতের যেটা সেন্টও আল্লাহ তার নসিব করবে না। ভাইরে আমার, বন্ধুরা আমার, পর্দা একটা এমন দরকারি জিনিস, আমি আমাদের
আমার মা বোনকে, স্ত্রী সকলকে বলে যাচ্ছি যে এই জালসাকে জালসার মতো ব্যবহার করেন, বাজারের মতো না। অসহায় হয়ে